سلام الأحرار على فخامة الشعب الجزائري العظيم، سلام الأحرار على كل حر فوق هذه المعمورة، مهما كان شكله، مهما كان لونه، مهما كانت لغته، ومهما كان دينه. المهم أنه مع الحق ضد الباطل، المهم أنه مع المستضعفين وضد الظالمين. الزول ولا نزول خاوتي، شدة وتزول إن شاء الله. الفيديو نتاع اليوم العالم ومش حتقدر ترمش عينيك. عمكم ماكرون بالعنترية نتاعو خرج وقال لك سنبعث ندافعوا على جرينلاند. مالا رجع للدار لقى الزوجه نتاعو ولا الزوج نتاعو قالت له انت تروح تدي الجيش وتدي السلاح وتروح تحارب امريكا. ايه خذ المغدوه خرج. Ce caractère inesthétique de mon œil, et ça n'est que quelque chose de totalement anodin. Voyez-y simplement une référence non volontaire à l'œil du tigre. قال لك l'œil du tigre. l'œil du tigre. العين الحمراء هذه اللي يتبع مليح الأحداث ويعرف جيدا شكون هو اللي يحكم في العالم، يعرف أنها رمز الإذلال من عند من يحكمون العالم فعلا وهم الصهاينة. واللقطة هذه في عين عمك ماكرون ما هيش لقطة خاصة بعمك ماكرون أو غيره، بل بالكثير ممن يخدمون أو يعملون تحت إمرة الحكام الحقيقيين لهذا العالم. هنا برك باش تكتشف إلى أي درجة العالم اليوم راه محكوم من طرف أرذل القوم. شخص حاكم بلد نووي واللي يعجبك أنه يتصرف تقريبا عنده نفس عمري، يتحكم ويضرب على الخدود نتاع طرطور المرادية. يعني من هو بيون موش حتى في الصف الأول نتاع الجوديشاك، بيون يتعامل مع حكامنا بطريقة مذلة. من يذل يتعامل بطريقة مذلة. المستوى تاع النخب اللي حاكمة العالم اليوم، اللي حاكمة قوى نووية، انه مثلا هذا ماكرون متزوج برجل متحول. حبست هنا الانحطاط نتاع ما يسمى بالنخبة العالمية اللي عندها النيكليير. آخر انحطاط ربما شفتوه كلكم ب لو دوا دونور اللي عملوا ترامب إلى عامل في شركة فورد. قال له بكل بساطة، وهنا تعرف أيضا أنه رغم أنه الانحدار تاع أمريكا، لكن باقي ناس عندها الشجاعة باش تواجه. قال له بيدوفايل بروتكتور، يعني حامي البيدوفيليين. هنايا يعطيه رمزية على أنه حمى جماعة إبستاين وحمى الملفات نتاع إبستاين اللي ما خرجهاش. في حادثة ثانية ربما شفتوا الحرائق تاع الأرجنتين. Now, I'm sure at some point this week you have heard yourself or heard people talking about how the fires in Argentina were actually set by Israeli settlers. So I believe it was on December 19th, President Milei decided to pass laws that allowed foreigners to purchase land in Argentina. Great win for the government, right? The government's going to sell billions of dollars worth of your land, your property, your birthrights to foreigners. That's never been allowed in Argentina. Well, Milei comes in with the backing of Israel, and lo and behold, boom, laws change, and now foreigners have the ability to buy real estate. Well, over the last couple of months, the citizens of Argentina have noticed that there's this massive wave of Israeli settlers coming to Argentina looking at real estate, looking at development, looking at land plots, specifically this oceanfront real estate, the best real estate in Argentina. Then all of a sudden, magically in paradise, fires start. Well, come to find out, all of the little bit of reservoirs and resources that they had been sabotaged. So prior to starting these fires, which they were finding literally Israeli grenades with Hebrew written on them, specific Israeli military grade equipment, and this is the equipment that was being used to set the fires. Well, now they're starting to investigate it, and they're going to areas, well, we have this massive water tank. Where was the water? Why wasn't the water flowing? Oh, because somebody sabotaged it. So the video you're watching here literally is Argentina firefighters investigating the arson that took place. That was created and set. These Israeli settlers came over to Argentina, burnt the country to the ground. Now they're going to come in with all of our money that they've gotten laundered from AIPAC and all these other politicians that send billions of dollars over to Israel. Then the Israel politicians give it out to all of their goons, and then their goons go travel the world. They buy up all the real estate, and then they use that money and that power and the investments and the businesses that they build and start and the infrastructure that they start in these countries to blackmail and buy off and bribe the politicians. You see how the Luboviches in New York is their headquarters. They control the entire world.
And when they want to burn your country to the ground, they'll burn it to the ground. لكن لماذا الصهاينة بداوا يعملوا في الأعمال هذه مباشرة بعد شهر من إقرار الرئيس نتاعهم الصهيوني اللي لم يكن ليكون رئيسا لو أنه لم يدعم من طرف الكيان الصهيوني والاستابليشمنت العالمي. الأرجنتين اللي تبع الأمور، الأرجنتين هي أكبر دائن في العالم، يعني عدات حتى مصر. تقريبا مجموع الديون نتاعها 235 مليار دولار. هذه في اللغة نتاع القارضين أو الدائنين تعتبر دولة مفلسة، والدولة المفلسة ما يمدولهاش الناس القروض، القارضين أو الدائنين ما يمدوش فلوس لدولة مفلسة أو الشركة مفلسة، ما يمدولهاش. رغم ذلك تعرف واش عمل ترامب؟ تقريبا في نوفمبر السابق البنك المركزي الأمريكي سرح 50 مليار دولار للأرجنتين. لماذا؟ لا نعرف لماذا، بينما دولة أخرى مستحيل يعطيوها مليار. مصر الآن تتقابض باش تدي مليار 2 ملاير، عطاها 50 مليار. في نوفمبر السابق الرئيس الحثالة اللي راهو رئيس الأرجنتين حاليا عمل 2 قوانين. علاش قاعد نقول لكم في الكلام هذا؟ طبعا هي حصلت في الأرجنتين، لكن برك نحبكم تفتحوا قوسين على قانون المحروقات اللي سبق. قانون المحروقات اللي مد 80% من الملكية للشركات الأجنبية، واللي يعرف من هم الأخوات السبع، اللي يعرف شكون هما اللي مولوا هذه الشركات على رأسها بلاك روك وفانغارد، يعرف جيدا إلى أين تتجه ولماذا العصابة الحاكمة في الجزائر عملت القوانين هذه. عندما ترى الجيوستراتيجية والإمارات كيفاش قاعدة، كيفاش خطط باش تخلط باتجاهات كامل على الجزائر وخاصة من جنوب الجزائر. الآن الإمارات نقدر نقول لكم هي اللي تحكم في تشاد، هي اللي تحكم في حفتر في ليبيا، هي اللي تحكم في موريتانيا، هذه أقل شيء. حضور في مالي، حضور في النيجر، في تونس. تونس أصبحت الهشاشة نتاع الحدود نتاعنا كارثية. إذن الطوق هذا على الجنوب نتاعنا، خاصة الصحراء الكبيرة بما فيها الساحل، لكن مع صحراءنا حنايا الأغلبية تاع المساحة في الجزائر. هذه هي خطة الصهاينة. كي نقول لكم الصهاينة عن طريق أصحاب الأموال نتاعهم، عن طريق بلاك روك خاصة، يريدون أن يستحوذوا على المساحة هذه بكل. لماذا؟ لأنهم فهموا خاصة أنه الشرق الأوسط يمكن أن يشتعل. إذا اشتعل الشرق الأوسط في التكنولوجيات الجديدة وفيما هو قادم في الحروب الجاية، كل شيء تحتاجه الحروب الجاية خاصة الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي وش يحتاج طاقة زيد مياه، والمنطقة هذه يعرفوا جيدا على ماذا تحتوي. الجزائر الطاقة تاع الغاز نتاعها والطاقة نتاع الطاقة الشمسية اللي قادرة تدير الطاقة، ما خليك من نظيفة، هما ما يفهموش حاجة اسمها نظيفة ومش نظيفة، لكن طاقة تعتبر غراتوي، تحتاج غير لي زانستالاسيون الاولين، بعد ذلك صيانة والسلام عليكم ورحمة الله. وعندك صحراء ومناطق يمكن شمس فيها تقريبا 16 ساعة في النهار، فأنت تتكلم على شيء عظيم يعني تاع طاقة. اجتماعا مع الصحراء الكبرى، المواد النادرة اللي تخليهم يخرجوا المعادن اللي يسحقها الإنتاج نتاع كل هذه التكنولوجيا في الحروب القادمة، وبالتالي يعرفوا أن هذه المنطقة هي منطقة التركيز القادمة. في هذه الحالة طبعا كي نتكلم هكذايا أنا نتكلم بالاستشراف نتاع 10 سنين 15 سنة أو 5 سنين 10 سنين 15 سنة لقدام. طبعا كي نتكلم الكلام هذايا ماهوش النظام اللي حاكم في الجزائر اللي يفهم، ماهمش العسكر اللي قاعدين حاكمين الجزائر هما اللي يفهموا، ماهمش هما المدنيين اللي حابين يفهموا، اللي قادرين يفهموا أمور كيما هذه، لكن الاستشراف تاعهم هو هذا الأمر. وكي تشوفوا القانون اللي خرج نتاع ما يسمى بالشركات الأجنبية استحواذهم على 80%، تعرف وين رايحة. يعني الشركات نتاع الطاقة شركات نتاع الطاقة اللي راهي في الجزائر، بعد ذلك رايحة توسع بما أنها عندها 80% من الإنتاج، رايحة تخلق لك مراكز نتاع الطاقة، رايحة تخلق لك مراكز نتاع تحويل المعادن النادرة واللي هو خطير على البيئة جدا، وقادرة تدير لك دي باز كاملين نتاع
الذكاء الاصطناعي، وايضا تعدين، اسمعوا مليح هذه، تعدين العملات الرقميه. ومنه تعرفوا لماذا منعوا استحواذ الجزائريين على العملات الرقميه؟ في واحدة من الأفكار اللي حطيتها عندما ترشحت للرئاسة في ديسمبر 2024، قلت لكم من بين أهم الأمور اللي راح نفتحها للشباب هو التعدين تاع المعادن في المدن الجديدة التي سننشرها في الصحراء، وهي ما تكونش على طريقة المدن، تكون على طريقة القرى السكنية، يعني دي فيلاج. وش معناتها؟ قرى بمنازل كبيرة وبمساحات كبيرة وتخلي وتكون منظمة. علاش الفكره هذه تاني مليحه عن طريق القرى؟ لانك عندما تعمل مثلا في الصحراء قرى ما بين 50 كيلومتر كاينه قريه، فهنا انت واش رايح دير؟ رايح تحتم على الدوله وتحتم الطلب نتاع الشعب، خاصه كيعود هذاك الشعب اللي ساكن لتما شعب من اصحاب الدخل العالي جدا، كيعودوا من اصحاب الدخل العالي جدا. انت تقدر تربط بيناتهم طرق، كي تقدر تربط بيناتهم طرق في المداخل والمخارج نتاعهم، انت بطريقه غير مباشره ربطت الشمال بالجنوب، وربطته بطريقه حيويه. يعني الانسان اللي ماشي من مثلا ورقله رايح لتمن راست ما يحتاجش يمشي 400 كيلومتر باش يلقى حياه، باش يلقى مدينه، باش يلقى يعني يكون يطيح اون بان في نص طريق خلات عليه. فانت تخلق الحياه كل 50 كيلومتر باش تخلي هذيك دائما كاينه صفه للحياه في الطريق كامله نتاعك. علاش الناس تقول لي انت علاش الناس رايحين تروح تعيش ليه؟ هي انا واحد من الناس يحلوا غدوه العملات الرقميه في الجزائر، كنت تحل العملات الرقميه، نهبط للجزائر نروح لبلاصه في الصحراء ندير واحد 3000 متر كاري، نبني فيها دويره الله الواحد يدير فيها روتريت على الفرد والسنه، يديرها واحه، شجر وكذا وبيسين ومنا ويدير ليها هونغار، خدمته راهو يعدن في العمولات ويخدم عليا نديرها. وهذيك المساحه بوكل نديرها دي بانو سولير، الطاقه باطل تاع رب العالمين، نجيبها بالطاقه سولير والتبريد نتاعها لا كليماتيزاسيون نتاعها بالطاقه الشمسيه وما نفسدش الماء. لكن هما فانغارد وبلاك روك عندما جايين للجزائر ويديروا عليها، هما يعرفوا انه هناك المياه الجوفيه اللي قادره تبرد لهم المصانع الضخمه اللي محوسين يديروها، كي تعود ب 80%. وهذا نوعيه الشركات اللي ملتي ناسيونال، خاصه بلاك روك ما بقاتش ملتي ناسيونال، ولات ملتي جالاكسي ماشي ملتي ناسيونال. كي توصل ويعود عندها اعمال بمليارات الدولارات، وراها الامريكان، اي غدوه هي اللي تدير القوانين في الجزائر. هذه بالنسبه للخطوره نتاع الحرائق تاع الارجنتين وربطها بالجزائر.